താങ്ക് യു. ഞാനൊരു അമിത മദ്യപാന രോഗിയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാലും 40 കൂട്ടായ്മയുടെ സഹായത്താലും ഇന്ന് ദിവസം മദ്യപിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ പേര് ഷിബു. എല്ലാവർക്കും ഹായ്. ആൽക്കോളിസമിന്റെ ഹായ്. ആൽക്കോളിസമിന്റെ കംസ് ഓഫ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ 139 പേജിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരിട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് തന്നെ കയറുകയാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് കംസ് ഓഫ് ഏജ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ആൽക്കോളിസമിന്റെ 20 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ഖേൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അവിടെ 3 പൈതൃകങ്ങളായിട്ടുള്ള മോചനം, ഐക്യം, സേവനം ഇവയെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. നമ്മൾ യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ചും മോചനത്തെ കുറിച്ചും റിക്കവറി അല്ലെങ്കിൽ മോചനം, യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യം ഇവയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത ഭാഗമാണ് സർവീസ് ദ തേർഡ് ലെഗസി. We are gathered here for the final hours of AA's 20th anniversary celebration. Above us floats a banner on which is inscribed the new symbol for a circle enclosed in a triangle. The circle stands for the whole world of AA, and the triangle stands for the 3 legacies of recovery, unity, and service. Within our wonderful new world, we have found freedom from our fatal obsession. That we have chosen this particular symbol is perhaps no accident. The priests and seers of antiquity regarded the circle enclosing the triangle as a means of warding off spirits of evil, and a circle and a triangle of recovery, unity, and service has certainly meant all of that to us and much more. On our first evening together here in St. Louis, we looked at the base of our triangle, AA's first legacy of recovery, on which everything reset and depends. Everything rests and depends. During our second evening, we contemplated unity, a second legacy, and all its vast meaning for our future. Now we want to think about the third side of our triangle, AA's third legacy of service, which in this afternoon's closing hour will be delivered into your hands for all time to come. Then our symbol will be complete and may recovery, unity, and service, the means by which under God our fellowship has been created by our at his command for so long as he may use this society. AA's 12 step. Carrying the message is the basic service that our fellowship gives. It is our principal aim and the main reason for our existence. AA is more than a set of principles. It is a society for recovered alcoholics in action. We must carry AA's message, otherwise we ourselves. Carrying the message that is the basic service that our fellowship gives. It is our principal aim and the main reason for our existence. AA is more than a set of principles. It is a society of recovered alcoholics in action. We must carry AA's message, otherwise we ourselves may fall into decay, and choose who have not yet been given the truth may die. This is why we so often say that action is the magic word. Action to carry AA's message is therefore the heart of our third legacy of service. ഭാഗം പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സേവനം, മൂന്നാം പാരമ്പര്യം. സേവനം, മൂന്നാം പാരമ്പര്യം. മൂന്നാം പാരമ്പര്യമല്ല, മൂന്നാം പൈതൃകമാണ് സേവനം. അപ്പോ ആൽക്കോളിസമിന്റെ മൂന്നാം പൈതൃകത്തിനാണ് സേവനം എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ സേവനം മൂന്നാം പൈതൃകം. എയുടെ 20ാമത് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ അവസാന മണിക്കൂറുകളിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ബാനർ തൂങ്ങുന്നു. എയുടെ പുതിയ ചിഹ്നമായ വൃത്തവും അതിനുള്ളിൽ ത്രികോണവും ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒന്നാണത്. വൃത്തം ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ എയെയും
ത്രികോണം 3 പൈതൃകങ്ങളായ മോചനം, ഐക്യം, സേവനം എന്നിവയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ലോകത്തിൽ നാം മാരകമായ വിധേയത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യേക പ്രതീകം നാം സ്വീകരിച്ചത് യാദൃശ്ചികമല്ല. പുരോഹിതന്മാരും പുരാതന ദാർശനികരും വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ത്രികോണം തിന്മയെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന പ്രതീകമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എയുടെ വൃത്തവും മോചനത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും ത്രികോണവും നമുക്ക് അതിനും അപ്പുറമാണ്. സെന്റ് ലൂയിസിലെ ആദ്യ സായാഹ്നത്തിൽ ത്രികോണത്തിന്റെ ബേസിലേക്കാണ് നോക്കിയത്. എയുടെ ആദ്യ പൈതൃകമായ മോചനം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രണ്ടാം സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാം പൈതൃകമായ ഐക്യത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പര്യാലോചിച്ചു. നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ അതിന്റെ വിശാലമായ അർത്ഥവും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പൈതൃകമായ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. വരുന്ന ആളുകളിലേക്കായി ഈ അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതീകങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകും. മോചനവും ഐക്യവും സേവനവും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് അവിടുത്തെ ആജ്ഞയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാലത്തോളം നിലനിൽക്കും. സന്ദേശം നൽകുക എന്ന എയുടെ 12-ാം പടിയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യവും നിലനിൽപ്പിന് ആധാരവും അതുതന്നെയാണ്. ഒരു പിടി തത്വങ്ങളെക്കാളുപരി സുഖം പ്രാപിച്ച മധ്യാസക്തരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയാണ്. നാം എയുടെ സന്ദേശവാഹകരാകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നാം നശിക്കുകയും സത്യമറിയാതെ പോകുന്നവർ മരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നാം എപ്പോഴും പറയുന്നത്, പ്രവൃത്തിയാണ് മന്ത്രം. മൂന്നാം പൈതൃകമായ സേവനത്തിന്റെ ആത്മാവ് എയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. Yet some of us are still a bit confused about A's third legacy. We still ask, just what is this third legacy business anyhow? And just how much territory does service action take it? എങ്കിലും നമ്മൾ ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ട്. എയുടെ മൂന്നാം പൈതൃകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം ചോദിച്ചേക്കാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ മൂന്നാം പൈതൃകം? ഈ സേവന ദൗത്യം ഏതറ്റം വരെയും പോകാം? The answer is simple. ഉത്തരം ലളിതമാണ്. An AA service is anything whatever that legitimately helps us to reach fellow sufferers. മറ്റൊരു മധ്യാസക്തനിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ന്യായമായും സേവനമാണ്. As we have seen, the 12-step call is the greatest of AA services, but the publicity that caused the prosperity to get in touch with us, the car we rode in, the gasoline we paid for, and the cups of coffee we bought him, all of the aids were necessary to make our call possible and effective. And this is only the start. Our services involve meetings places, hospital, corporation, intergroup office, and pamphlet and books. Services can require committees, delegates, trustees, and conferences. They included small voluntary money contributions so that the group, the area, and the AA as a whole can function. They range all the way from the cup of coffee up to AA's general service headquarters and national and international action. The sum of all these services in AA is AA's third legacy. Such services are utterly necessary to AA's existence and growth. Yearning for simplicity, we often wonder if we could not do away with many of AA's present services. Wouldn't it be wonderful to have no bother, no politics, no expense, and no responsibility? But this is only a dream about simplicity. It would not be simplicity, in fact. Without its essential services, A would soon become a formless, confused, and irresponsible anarchy. Regarding any particular service, we need to ask only one question: is this or that service really needed? If it is not, then let it be eliminated. But if it is needed, then maintain it. We must or fail in our mission to those who want and seek AA for 20 years. Now we AAs have been trying to determine what are needed service and what are not. As I tell the story of the growth of AA service, I hope that the vision of our third legacy will come clear. Let's begin with my own sponsor, AB. When AB heard how serious my drinking was, he resolved to visit me. He was in New York. I was in Brooklyn. His resolve
was not enough. He had to take action and spend money. He called me and on the phone and then got into the subway. Total cost 10 cents. At the level of the telephone booth and subway turnstile, spirituality and money began to mix. One without the other would have amounted to nothing at all. Right then and there, AB established the principle that AA in action calls for the sacrifice of much time and little money. എങ്കിലും നമ്മിൽ ചിലർക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട്. എയുടെ മൂന്നാം പൈതൃകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നാം ചോദിച്ചേക്കാം, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ മൂന്നാം പൈതൃകം? ഈ സേവന ദൗത്യം ഏതറ്റം വരെയും നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയും? ഉത്തരം ലളിതമാണ്. മറ്റൊരു മധ്യാസക്തനിലേക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ന്യായമായും സേവനമാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ 12-ാം പടി പ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സേവനം. പക്ഷേ മധ്യാസക്തന് നമ്മളിലെത്താൻ സഹായിച്ച പരസ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പെട്രോൾ അടിച്ച് അയാളെ കാണാൻ പോകാറുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് ചായ അയാളുമായി കഴിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ 12-ാം പടി പ്രവർത്തനം സാധ്യമാകാൻ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം. മീറ്റിംഗ് സ്ഥലങ്ങളും ആശുപത്രി സഹകരണങ്ങളും ഇന്റർഗ്രൂപ്പ് ഓഫീസുകളും പാംലെറ്റുകളും ബുക്കുകളും സേവനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. സേവനത്തിന് പ്രതിനിധികളും ട്രസ്റ്റിമാരും കമ്മിറ്റികളും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. സ്വമേധയ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായവും ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും പ്രദേശങ്ങൾക്കും എയ്ക്കും പൊതുവായും പ്രവർത്തിക്കാനാകൂ. ഒരു കപ്പ് കാപ്പി മുതൽ ജന സർവീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ദേശീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഈ സേവനങ്ങളെല്ലാം എയുടെ മൂന്നാം പൈതൃകങ്ങളാണ്. ഈ സേവനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എയുടെ നിലനിൽപ്പിനും വളർച്ചയ്ക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതുമാണ്. തീർത്തും ലളിതമായി കണ്ടാൽ എയിലെ പല സേവനങ്ങളും ചെയ്യാനാകില്ല. പരിഗണനകളില്ല, രാഷ്ട്രീയമില്ല, ചിലവുകളില്ല, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ല. ഇതൊരു സ്വപ്നം മാത്രമായി മാറും. അത് ലാളിത്യമല്ല. ആവശ്യം സേവനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എയുടെ രൂപം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. നിരുത്തരവാദിത്വത്തിലേക്കും കുഴപ്പത്തിലേക്കും അരാജകത്വത്തിലേക്കും പതിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക സേവനത്തെപ്പറ്റി നാം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മതി. ഈ സേവനം യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടതാണോ, ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകളയണമോ? ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക, അല്ലാത്ത പക്ഷം സഹായം തേടുന്നവർക്ക് അത് ലഭിക്കാതെ പോകും. 20 വർഷമായി നാം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഏത് സേവനമാണ് വേണ്ടത്, ഏതാണ് വേണ്ടാത്തത്. വളർച്ചയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മൂന്നാം പൈതൃകത്തിന്റെ വീക്ഷണം നമുക്ക് വ്യക്തമാകും. എൻ്റെ സ്പോൺസർ എബിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. എൻ്റെ കുടിയുടെ ഗൗരവം മനസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവൻ ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു, ഞാൻ ബ്രുക്ലിനിലും. അവൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം മാത്രം മതിയായിരുന്നില്ല, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. പണം ചെലവഴിക്കണമായിരുന്നു. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു, സബ്വേയിൽ വന്നു. 10 സെന്റ് ചെലവായ ടെലിഫോൺ ബൂത്തിലും സബ്വേയിൽ കടമ്പു 10 സെന്റ് ചെലവായി. ടെലിഫോൺ ബൂത്തിലും സബ്വേയിലൂടെ കടമ്പകളിലും പണവും ആത്മീയതയും ഇടകലർന്നു. ഒന്നുമില്ലാതെ മറ്റത് ഒന്നുമല്ല. അല്പം പണവും കുറെ സമയവും ബലി കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എയിൽ എന്ന് തത്വം എബി പ്രാവർത്തികമാക്കി. അക്രോണിൽ ആദ്യ വേനൽക്കാലത്ത് നടത്ത ഒരു ചെറു മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. Now let us have a look at one of those little meetings we held during the first summer in Akron. We gathered in Dr. Bob's living room. Annie made her come home ready for us, so we had shelter over our heads. There was some expense for coffee, and Dr. Bob paid it. If Annie and Dr. Bob had not given these hospitable services, no meetings could have been held. As the Akron meetings got larger, it moved over to the house of T. Henry and Clarence Williams. They purchased a lot of extra chairs, served many suppers, and stood for much wear and tear on their house too. We alcoholics did not pay a cent. T. Henry and Clarence sacrificed a great amount of time and some money. If they had not done so, there could not have been any meetings. In this obvious example, I think we can see that the test of an AA service really is whether it is as as the Akron meetings got larger, it moved over to the house of T. Henry and Clarence Williams. They purchased of of sorry. As the Akron meetings got larger, it moved over to the house of T. Henry and
Clarence Williams. They purchased a lot of extra chairs, served many suppers, and stood for much wear and tear on their house too. We alcoholists did not pay a cent. T. Henry and Clarence sacrificed a great amount of time and some money. If they had not done so, there could not have been any meeting. In their obvious example, I think we we can see what the test of an AA service really is, whether it is book, a translation, a service conference, or a 20th anniversary convention. The principle is the same. The test is identical. Do we need this particular service or do we need not? This is the only question. As AA grew, homes were no longer big enough for meetings. We had to move into hotel parlors and halls. This marked the time when the groups as a group homes were no longer big enough for meetings. We had no ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം as AA grew, homes were no longer big enough for meetings. We had to move into hotel parlors and halls. This marked the time when the groups themselves had to begin to pay. Landlords wanted their money, so a collection had to be taken. These collections were all voluntary, but a great cries went up nevertheless. AA was not supposed to cost anything. It was said. We cannot mix this great spiritual idea with the landlords commercialism, but the landlords were not impressed. We had to pay or get out. So we did pay, and voluntary contributions became a fact of AA life. We could not function without them. Moreover, someday somebody had to collect the money and bank it and account for it. This meant the existence of a treasurer. The group soon found too that it needed a secretary and sometimes a chairman. Absolutely necessary arrangements had to be made and people had to be appointed or elected to do the jobs. This often brought uh, friction and power driving, but it was found that the group had to survive and function no matter what the cost. Means had to be found to keep friction mark makers and power drivers down to their large size, right size. A suitable service committee, considerable mild correction, coupled with much love and understanding, proved to be the answer. So this sometimes frightening experience were not bad for us or us for after all. They helped everybody to grow. Meanwhile, the group went on functioning because it had to function or fail in its mission. അതിന്റെ മലയാളം നോക്കാം. അക്രോണിൽ ആദ്യ വേനൽക്കാലത്ത് നടന്ന ഒരു ചെറു മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ബോബിന്റെ സ്വീകരണ മുറിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നത്. ആനി അവളുടെ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കൊരു അഭയം ലഭിച്ചു. കാപ്പിക്ക് ചെലവ് വരും. ബോബ് അത് നൽകി. ആനിയും ഡോക്ടർ ബോബും ഈ ആതിഥ്യ മര്യാദ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുമായിരുന്നില്ല. അക്രോണിലെ മീറ്റിങ്ങുകൾ വികസിച്ചപ്പോൾ ഹെൻറിയുടെയും ക്ലാരൻസ് വില്യംസിന്റെയും വീട്ടിലേക്ക് അത് മാറ്റി. അവർ ധാരാളം കസേരകൾ വാങ്ങി ഞങ്ങൾക്കായി ഭക്ഷണങ്ങൾ വിളമ്പി. അവരുടെ വീട് ഉപയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ പഴകി. ഞങ്ങൾ കുടിയന്മാർ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല. ടി ഹെൻറിയും ക്ലാരൻസും കുറച്ച് പണവും കുറെ സമയവും ചെലവഴിച്ചു. അവർ അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് നടക്കുമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരം വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥ സേവനത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു പുസ്തകമാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ പരിഭാഷയാകട്ടെ, ഒരു സർവീസ് കോൺഫറൻസ് ആകട്ടെ, ഒരു 25ാമത്തെ വാർഷികമാകട്ടെ,
ഓരോ തത്വവും അതേ പരീക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സേവനം ആവശ്യമുള്ളതാണോ അതോ വേണ്ടാത്തതാണോ? അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം. ഒരു സേവനം വേണ്ടതാണോ അതോ ആവശ്യമുള്ളതാണോ? AI വളർന്നപ്പോൾ വീടുകളിൽ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് തികയാതെ വന്നു. നാം ഹോട്ടൽ മുറികളിലും ഹാളുകളിലേക്കും പോകേണ്ടി വന്നു. ഇതോടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പണം മുടക്കേണ്ടതായി വന്നു. കെട്ടിട ഉടമകൾക്ക് പണം വേണം. അതിനാൽ ഒരു പിരിവ് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് സ്വമേധയാ നൽകുന്നതാണ്. പക്ഷേ പരാതികൾ ഉയർന്നു. AIക്ക് ചെലവില്ല എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഈ മഹത്തായ ആത്മീയതയെ കെട്ടിട ഉടമകളുടെ കച്ചവടവുമായി കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാനാവില്ല. അവർ വലിയ താല്പര്യം കാട്ടിയില്ല. ഒന്നുകിൽ വാടക കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകണം. നാം പണം കൊടുത്തേ മതിയാകൂ. സ്വമേധയുള്ള സംഭാവന AIയിൽ അങ്ങനെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി. അതില്ലാതെ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ആരെങ്കിലും പണം പിരിച്ചെടുക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഖജാൻജി വേണമെന്നാണ്. ഒരു സെക്രട്ടറിയും ചെയർമാനും വേണ്ടതാണെന്ന് ഗ്രൂപ്പിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത്തരം ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ആളുകളെ നിയോഗിക്കുകയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ അത്യാവശ്യവുമാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഉരസലുകളും അധികാര വടംവലികളും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. എങ്കിലും എന്തു വില കൊടുത്തും ഗ്രൂപ്പ് നിലനിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രശ്നക്കാരെയും അധികാരമോഹികളെയും അവരുടെ യഥാർത്ഥ വലിപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ഒരു സേവന കമ്മിറ്റിയും മൃദുവായ സമ്മർദ്ദതന്ത്രവും ധാരണയും സ്നേഹവും ഇടകലർന്ന പ്രവർത്തന രീതിയാണ് പ്രായോഗികമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് അത്ര മോശമായി തോന്നിയില്ല. അതെല്ലാവരെയും വളരാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതേസമയം ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം അതിന്റെ ദൗത്യം പരാജയപ്പെടും. അടുത്ത cities and areas had their own special service problems, unable to reach AI on the phone. Alcoholics and their families got discouraged as they tried to contact us. This caused a needless suffering and sometimes loss of life. Hospitals also become tired of slapdash, irresponsible admittance of patients into their institutions. This condition was not a simplicity at all. It was complication, sponsorship into these places, and out of this become imperative. Otherwise, the hospitals might get fed up and quit, ignoring the cries of "let us keep it simple," and goaded by the sheer necessity of the situation. Responsible old-timers in such areas would often hire a small office and a paid secretary, and would then act as a management committee for the service centers. Next, the old-timers would ask the surrounding groups for voluntary contributions. When they failed to meet the needs for the simple and inexpensive setup, they often went into their own pockets. If the newly hired secretary happened to be an AA member, this was a surefire cause for trouble. The often frightened little girl soon learned that she was considered a professional AA, making money out of it. Of course, this was unfounded because primarily she was doing a secretarial job. Over the years, the areas learned the same lessons the groups did. They found that it was necessary to make an AA area function, and what was not. Out of this long travail and struggle, as present intergroup or area central office have emerged. In scores of cities, they are doing a vital, necessary job. Meanwhile, we found that we needed service that we could not perform ourselves. Chief among this was the right kind of a hospitalization doctrine, and physically caring for the very sick was not and could not be a business. Here, great friends like Dr. Silkworth and Sister Ignatia came to our aid. An ever growing number of hospitals has since welcomed us into the corporations, closest corporations. Among these pioneers was Charlie B. Towns Hospital in New York, St. Thomas Hospital in Akron, St. Vincent Charity Hospital in Cleveland, and a Knickerbocker Hospital in New York. This and many others are super best example of what our friends outside of A have done to help us better to function and to serve. നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ അവരുടേതായ പ്രത്യേക സേവനം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഫോണിൽ നമ്മൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. മദ്യാസക്തരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും നമ്മളിലെത്താൻ കഴിയാതെ നിരാശരാകുന്നു. ഇത് അനാവശ്യമായ ദുരിതങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ജീവിതം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. നിരുത്തരവാദപരമായി രോഗികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആശുപത്രി പലപ്പോഴും അലങ്കോലപ്പെടുന്നു. ഇതൊട്ടും ലളിതമല്ല, ഗുരുതരമാണ്. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുറത്തുമുള്ള സ്പോൺസർഷിപ്പ് അനിവാര്യമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ
നമ്മെ ഒഴിവാക്കും. ലളിതമായിരിക്കണമെന്ന നിലവിളി അവഗണിച്ച് നമ്മുടെ പഴമക്കാർ ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയും വേതനം നൽകി സെക്രട്ടറിമാരെ നിയമിച്ച് പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നീട് പഴമക്കാർ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളോട് സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇത് പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചെലവ് കുറഞ്ഞ പദ്ധതികൾക്കായി അവർ സ്വന്തം പോക്കറ്റ് തന്നെ തപ്പുന്നു. ഈ പുതിയ സെക്രട്ടറി ഒരു കാരനാണെങ്കിൽ അത് മതി. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഈ പേടിച്ചരണ്ട പെൺകുട്ടി ഒരു തൊഴിലാക്കി പണം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി മറ്റുള്ളവർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കാരണം പെൺകുട്ടി ഒരു സെക്രട്ടറിയുടെ ജോലിയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. വർഷങ്ങളായി ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇത്തരം പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രദേശത്തെ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചെയ്യരുത് എന്നും അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത്തരം നീണ്ട വേദനകളിൽ നിന്നും പോരാട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ ഇന്റർ ഗ്രൂപ്പും സെൻട്രൽ ഓഫീസും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടു. എണ്ണമറ്റ നഗരങ്ങളിൽ അവർ നിർണായകമായ ആവശ്യമായ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാനാവാത്ത സേവനങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ മനസ്സിലായി. അതിൽ പ്രധാനം ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള ചികിത്സയായിരുന്നു. വളരെ രോഗാതുരരായവർക്കുള്ള വൈദ്യസഹായവും ശുശ്രൂഷയും എക്ക് സാധ്യമല്ല. എക്ക് പറ്റിയ ജോലിയുമല്ല വൈദ്യ ശുശ്രൂഷ. നമ്മുടെ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അപ്പോ എയുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. എക്ക് പറ്റിയ ജോലിയുമല്ല. നമ്മുടെ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളായ ഡോക്ടർ സിൽക്വർത്തും സിസ്റ്റർ ഇഗ്നേഷ്യയും നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്നു. പിന്നീട് ധാരാളം ആശുപത്രികൾ വളരെ അടുത്ത സഹകരണവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു. ഈ തുടക്കക്കാരിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ചാൾസ് ബി ടൗൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അക്രോണിലെ സെന്റ് തോമസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ക്ലീവ്ലാൻഡിലെ സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ന്യൂയോർക്കിലെ നിക്കർബക്കർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനും സേവനം ചെയ്യാനും നമ്മെ സഹായിച്ച എക്ക് പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ അനേകം സുഹൃത്തുക്കളും ഇവരോടൊപ്പമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇതുകൂടാതെ ഡ്രൈയിങ് ഔട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫാമുകളുടെയും സർക്കാരിന്റെ പ്രാദേശിക ക്ലിനിക്കുകളും പൗരന്മാരും വിദഗ്ധന്മാരും നടത്തുന്ന ക്ലിനിക്കുകളുടെയും ഒരു നിര തന്നെ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയും. മദ്യാസക്തി എന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിൽ തൽപരരായവരാണ് ഇവരെല്ലാം. Central Office of the in source cities, they were doing vitally necessary job. Meanwhile, we found that we needed service that we could not perform ourselves. Chief among those was the right kind of hospitalization. Doctoring and physically caring of the sick for the very sick was not and could not be AS business. Here, great friends like Dr. Silkworth and in addition to this hospital, we found today an impressive list of drying out places. ഇതുകൂടാതെ ഡ്രൈയിങ് ഔട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും ഫാമുകളുടെയും സർക്കാരിന്റെ പ്രാദേശിക ക്ലിനിക്കുകളും പൗരന്മാരും വിദഗ്ധന്മാരും നടത്തുന്ന ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയും. In addition to the hospitals, we found today an impressive list of drying out places. എന്താണ് ഡ്രൈവിംഗ് ഔട്ട് പ്ലേസസ്? ഫാംസ്, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ ക്ലിനിക്സ് ആൻഡ് മെനി കൈൻഡ് ഓഫ് civic and professional people and groups, all interested in the solution of the problem of alcoholism. Jurists, penologists, educational committees, psychiatrists, great industrial enterprises, all are helping. What this outside service have meant in terms of aid to AA and endorsement of our society is beyond estimate. ഇതുകൂടാതെ ഡ്രൈയിങ് ഔട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫാമുകളുടെയും സർക്കാരിന്റെ പ്രാദേശിക ക്ലിനിക്കുകളും പൗരന്മാരും വിദഗ്ധന്മാരും നടത്തുന്ന ക്ലിനിക്കുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയും. മദ്യാസക്തി എന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിൽ തൽപരരായവരാണ് ഇവരെല്ലാം. കോടതികളും മറ്റു വിദഗ്ധരും വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റികളും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞരും വ്യവസായികളും ഒക്കെ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പുറത്തു നിന്നുള്ള ഈ സഹായവും എക്ക് ലഭിക്കുന്ന സേവനവും നമുക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണ്. The world of religions likewise has come to our aid. We enjoy the blessings of practically all sects and denominations. Any number of us as individuals have been counseled and brought into great and spiritual understanding and growth by the help of devoted clergymen. Without all this outside help, AA might never have started in the first place or grown so well since. These were and still are indispensable services. Another great service has been performed by AA's friends of press, radio, and all kinds of communications. These agencies have given AA millions of dollars of free publicity. They have brought
alcohols to us by the tens of thousands, and they never have required anything of us except our in getting the story of AA before the world. We know that without the help of these friends, our growth would have been slow indeed. അപ്പോൾ എല്ലാ സമുദായത്തിൻ്റെയും സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരവും ഇപ്രകാരം തന്നെ മതങ്ങളുടെ ലോകം നമ്മുടെ സഹായത്തിനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സമുദായങ്ങളുടെയും വിഭാഗങ്ങളുടെയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലഭിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മിൽ പലർക്കും അർപ്പണബോധമുള്ള മതപുരോഹിതന്മാരുടെ കൗൺസിലിങ്ങും ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും വളർച്ചയുണ്ടാക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുനിന്നും ഇത്തരം സഹായങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ അത് തുടങ്ങുവാനോ പിന്നീട് വളരുവാനോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇവയൊക്കെ അന്നും ഇന്നും അനിവാര്യമായ സേവനങ്ങളാണ്. മറ്റൊരു വലിയ സഹായം ലഭിച്ചത് പത്രസുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുമാണ്. പത്രസുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുമാണ്, റേഡിയോ, മറ്റ് വാർത്താവിനിമയ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. ഈ ഏജൻസികൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകൾ വിലമതിക്കുന്ന സൗജന്യമായ പരസ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് നൽകിയത്. അവർ ആയിരക്കണക്കിന് മധ്യാസക്തരെ നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചു. അവർ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. എയുടെ കഥ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനുള്ള സഹകരണങ്ങളല്ലാതെ. അവരുടെ സഹായമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ വളർച്ച സാവധാനത്തിലേ നടക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. Now we come to the story of AIS World Service. Because these activities are so remote from most of us, not many know how AIS overall service structure was built or what it has accomplished. To those who do know the real story, this is one of the most vital and exciting developments in all our history. ഇനി നമുക്ക് ലോക സേവനത്തിന്റെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം. കാരണം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിവിദൂരമാണ്. നമ്മിൽ പലർക്കും ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പോകുന്ന ഇതിന്റെ ഘടന പലർക്കും അറിയില്ല. അതെങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് എത്രമാത്രം അത് സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്നും ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കഥ അറിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇത് എല്ലാ ചരിത്രങ്ങളിലും വെച്ച് നിർണായകവും രോമാഞ്ചകരവുമാണ്. When Dr. Bob and I realized on the fall day in 1937 that some 200 of us had recovered from alcoholism, we at once asked ourselves, how can this experience be shared? How can the word be spread? Dr. Bob had recovered 2.5 years before, and I had been sober 3 years. 80ഓളം ആളുകൾ മദ്യാസക്തിയിൽ നിന്ന് സുഖപ്പെട്ടപ്പോൾ 1937 നിർണായക ദിനത്തിൽ ഞാനും ഡോക്ടർ ബോബും സ്വയം ചോദിച്ചു, ഈ അനുഭവം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം? ഈ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? ഡോക്ടർ ബോബ് 2.5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഞാൻ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും സുബോധത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. It had taken all this time to perfect the recovery program and to bring sobriety to a handful of sufferers. The number of alcoholics in the world who wanted to get well was reckoned in millions. How could the great chance we had be brought to them? At the snail's pace we had been going, it was clear that most of them could never be reached. We could therefore no longer be a seldom heard of secret society. Word of mouth communications with the few alcoholics we could contact by our then current methods would be not only slow but dangerous because the recovery message in which we now had such high confidence might soon be garbled and twisted beyond recognitions. Clearly our budding society and its message would have to be publicized. Hardly a fraction of the world's alcoholics would be expected to come to Akron or New York for treatment. Somehow we would have to reach them where they were. Maybe we would have to get some of our members subsidized as missionaries to do this. It was already plain that most hospitals did not want to be bothered with alcoholics. Their beds were filled with the people who seemed better subject for treatment. Perhaps we would never need to operate a chain of hospitals, and maybe the proceeds of such a venture would pay the missionaries. Above all, we would have to put our methods down on paper. A book of experience would carry our message to distant places we could never visit ourselves. Moreover, such a book could prevent the otherwise inevitable garbage and distortion that would start as soon as publicity came. It would not only guide alcoholics to recovery, but also become the basis
for telling our story to the world and therefore a guide to our public relations well. These were our reflections and speculations. അപ്പോൾ സുഖപ്പെടൽ പദ്ധതി പൂർണ്ണമാക്കാനും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപടി ആളുകൾ സുഖപ്പെടാനും ഇത്രയും സമയമെടുത്തിരിക്കുന്നു. സുഖപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മധ്യസ്ഥർ ലോകത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സുവർണാവസരം എങ്ങനെ അവരിൽ എത്തിക്കാനാകും? ഒച്ചിഴയും വേഗത്തിലാണ് നാം പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. അവർ തീർച്ചയായും ഇരിക്കും. അത് തീർച്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാം ഇനിയും ഒരിക്കലും അപൂർവമായി കേൾക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യ സമൂഹമായിരിക്കരുത്. വായ്മൊഴിയായി നാം ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ചുരുക്കം ചില മധ്യസ്ഥരുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് എന്നത് മാത്രമല്ല അപകടകരമാണ്. കാരണം ഈ സുഖപ്പെടൽ സന്ദേശം വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുകയും ഇപ്പോൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം വികലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തേക്കാം. മുട്ടിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയും അതിൻ്റെ സന്ദേശവും പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആകമാനമുള്ള ചികിത്സയ്ക്കായി മദ്യാസക്തരിൽ ന്യൂയോർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അക്രോണിലോ ഒരംശം പോലും എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. അവർ എവിടെയോ അവിടെ നാം ചെന്നെത്തിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് ന്യൂയോർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അക്രോണിലേക്കോ വരാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിൽ ചില അംഗങ്ങൾ മിഷണറിമാരെ പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. മിക്ക ആശുപത്രികളും മധ്യസ്ഥരുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നവരെ കൊണ്ട് അവരുടെ ബെഡുകൾ നിറയും. പിന്നെ എന്തിനാണ് മധ്യസ്ഥൻ? ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ആശുപത്രി ശൃംഖലകൾ തുടങ്ങേണ്ടി വരും. മിഷണറി സംരംഭങ്ങൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. എല്ലാത്തിനും പുറമെ നമ്മുടെ മാർഗങ്ങൾ നാം പത്രങ്ങളിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിന് നമുക്ക് ചെന്നെത്താനാവാത്ത ഇടങ്ങളിൽ സന്ദേശം എത്തിക്കാനാവും. അതുമാത്രമല്ല, ഇത്തരമൊരു പുസ്തകത്തിന് അനിവാര്യമായ ശിഥിലീകരണത്തെയും വികലമാക്കപ്പെടുന്നതിനെയും എയുടെ തത്വങ്ങൾ വികലമാക്കപ്പെടുന്നതിനെയും തടയാനാകും. ഇത് മധ്യസ്ഥർക്ക് സുബോധത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴികാട്ടിയാകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഥ ലോകത്തോട് പറയാനും അതുവഴി പൊതുജന സമ്പർക്കത്തിന് വഴികാട്ടിയാകാനും കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അനുമാനങ്ങളും അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ബോബ് വെരി മച്ച് ലൈക്ക്ഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ ബുക്ക്. പുസ്തകം എന്ന ആശയം ഡോക്ടർ ബോബിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കെയിം ടു പെയ്ഡ് മിഷണറീസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹി വാസ് ഫ്രാങ്ക്ലി ഡൂബിയസ്. കൂലിക്കാരായ പ്രചാരകരും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ആശുപത്രികളും എന്ന ആശയത്തിൽ അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പെയ്ഡ് പ്രൊമോട്ടർ ദാറ്റ് ഐ വാസ്, ഐ ഷെയർഡ് ഫ്യൂ ഓഫ് ഹിസ് ഫിയേഴ്സ്. ഞാനായിരുന്നു പ്രചാരകൻ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയപ്പാടുകൾ പങ്കുവച്ചു. എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. I felt that we would have to have money and maybe a lot of it. Neither of us could give the work our full attention unless we were subsidized, and our members could not be expected to throw over their jobs and ignore their families' needs in order to do free missionary work. If we had our own hospitals, we would have to be financed. The book alone would take a considerable time and some money. Neither Dr. Bob nor I had money. We had only debts. Every other member was in much the same fix. We would simply have to solicit money to get nowhere. Only half convinced. Dr. Bob rightly wondered what all these complications might do to the spirit of our undertakings, the carrying of our message to fellow alcoholics with no strings and no money attached. Finally, he said, why don't we call the Akron boys together and have a meeting at T. Henry's? Let's try these ideas out on them. At T. Henry's house, 18 of the Akron alcoholics listened stolidly to our proposals. I kept pouring on my arguments for missionaries, hospitals, and the book as thick as I could. Despite his doubts, Dr. Bow strongly backed me up, especially about the need for a book. The moment we were through, those alcoholics really did work us over. They rejected the idea of missionaries. Paid workers, they said, would kill our goodwill with alcoholics. This would be sheer ruin. If we went into the hospital business, everybody would say it was a racket. Many thought we must shun publicity. We would be swamped. We could not handle the traffic. Some turned thumbs down on pamphlet and books. After all, they said the apostles themselves did not need any printed matter. Dr. Bob and I returned to the fray and renewed our pressure. But this settled nothing, and a vote had to be taken by the barest majority. And over the most strenuous objections, the Crown meeting finally decided that we ought to go for the whole works, the missionaries, the hospital, and the book. പുസ്തകം എന്ന ആശയം ഡോക്ടർ ബോബിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
കൂലിക്കാരായ പ്രചാരകരും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്ന ആശുപത്രികളും എന്ന ആശയത്തിൽ അദ്ദേഹം സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഞാനായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചാരകൻ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയപ്പാടുകൾ പങ്കുവച്ചു. എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് പണം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ധാരാളം ധനസഹായമില്ലാതെ മുഴുവൻ സമയം ജോലി ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നിർവാഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾ ആരും തന്നെ ജോലിയും കുടുംബത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രചാരണ വേലയ്ക്കിറങ്ങുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനാവില്ല. നമുക്ക് ആശുപത്രികളുണ്ടെങ്കിൽ പണവും ലഭിക്കും. പുസ്തകത്തിന് തന്നെ കുറെ പണവും സമയവും ആവശ്യമുണ്ട്. എനിക്കോ ഡോക്ടർ ബോബിനോ പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പകരം കടം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. നാം പണം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങും എത്തുകയില്ല. അർദ്ധമനസ്സോടെ ഡോക്ടർ ബോബ് അത്ഭുതപ്പെട്ട ആ കെട്ടുപാടുകളോ പണമോ കൂട്ടിക്കലർത്തില്ലാതെ മറ്റു മധ്യസ്ഥർക്ക് സന്ദേശം എത്തിക്കുന്ന ആത്മീയ പരിപാടി കുഴഞ്ഞു മറയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അക്രോണിലെ കുട്ടികളെയെല്ലാം വിളിച്ച് ടി ഹെൻറിയുടെ വീട്ടിൽ ഒത്തുചേരാം. ഈ ആശയങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെക്കാം. അക്രോണിലെ 18 മധ്യസ്ഥർ ഹെൻറിയുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായിട്ട് കേട്ടു. പുസ്തകത്തെയും ആശുപത്രികളെയും കൂലിപ്രചാരകരെയും കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ വാദങ്ങൾ ആവുന്നത്ര ശക്തിയായി ഞാൻ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു. സംശയാലുവെങ്കിലും ഡോക്ടർ ബാബു എന്നെ പിന്താങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പുസ്തകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ മധ്യസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചു. പ്രചാരകരുടെ ആശയം അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. കൂലി ജോലിക്കാർ മധ്യസ്ഥരുമായുള്ള നമ്മുടെ സൗഹൃദം നശിപ്പിച്ചു കളയും. ഇത് സർവനാശം വരുത്തും. നാം ആശുപത്രി വ്യവസായത്തിലേക്ക് പോയാൽ എല്ലാവരും പറയും ഇതൊരു തട്ടിപ്പ് സംഘമാണെന്ന്. പലരും പലതും ചിന്തിച്ചു. നാം പ്രസിദ്ധിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം. നാം ചതിപ്പിൽപ്പെടും. നമുക്ക് ഈ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല. പലരും പുസ്തകത്തിനും ലഘുലേഖകൾക്കുമെതിരെ പോലും കൈ ഉയർത്തി. അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രചാരകർക്ക് അച്ചടിച്ചതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാനും ഡോക്ടർ ബോബും തർക്കങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം ആവർത്തിച്ചു. അതെവിടെയും എത്തിയില്ല. വോട്ടെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ, എന്നാൽ കടുത്ത എതിർപ്പുകളോടെ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. മിഷണറിമാർ, ആശുപത്രികൾ, പുസ്തകം. അവിടെ കുടിയന്മാരായവരാരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സന്നദ്ധരല്ലതാനും. പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി എനിക്കത് സംഭരിക്കാമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. Decide that we ought to go for the whole works, missionaries, the hospitals, and the book. Even then, no one present volunteered to do much about these things. If a lot of money was needed, I had better go back to New York, where there was plenty, and raise it to myself. Such was the verdict of that meeting, and a mightily close shave it was. In later years, I came to be very thankful for the powerful minority. Their contentions that going into big business and hiring paid missionaries would destroy us turned out to be absolutely correct. On the other hand, had the ultra controversies prevailed, and had we done nothing, I might have got nowhere after all. After all, though I did not see it then, the group conscience of Alcoholics Anonymous was already at work, hammering out right decision for AS future. The majority of the meetings had given me permission to do so as I wanted, and it was quite easy for the time being to ignore the minority warnings. But that was not the end of the minority, as we shall presently see. Much elated, I grabbed a train for home. I figured that the new developments would take millions of dollars. Our little New York group gave me more encouragement than had the Acronites. Most of them soon fell in with my grandiose notions. It was felt that in raising money for such a noble enterprise should present no difficulties at all. We said to each other, why, this is probably one of the greatest medical and spiritual developments of all time. Certainly the rich will help us. How could they do anything else? Then too, the New York group had already scrapped up a couple of super salesmen, people who thought exactly as I did. So A's first and last great crusade for money got off to a flying start. വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ, എന്നാൽ കടുത്ത എതിർപ്പുകളോടെയാണ് മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. മിഷണറിമാർ, ആശുപത്രികൾ, പുസ്തകം. പക്ഷേ അവിടുത്തെ കുടിയന്മാരാരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരല്ലതാനും. പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി എനിക്ക് സംഭരിക്കാം. അതവിടെ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ. അതായിരുന്നു അവരുടെ അഭിപ്രായം. മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായ തീർപ്പും അതായിരുന്നു. തലനേരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം. പിൽക്കാലത്ത് കരുത്ത് കാട്ടിയ ന്യൂനപക്ഷത്തോട് ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനായിരുന്നു. വ്യവസായവൽക്കരണവും കൂലി കൊടുക്കുന്ന മിഷണറിമാരും നമ്മെ തകർക്കുമെന്ന അവരുടെ കണ്ടെത്തൽ കൃത്യമായും ശരിയായിരുന്നു. മറുവശത്ത് അതിമൗലികവാദികളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിടത്തും എത്തുകയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
എനിക്ക് അന്ന് അത് കാണാൻ കഴിയാതെ പോയെങ്കിലും ആൽക്കോളിക്സ് അനോണിമസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മനസാക്ഷി പ്രവർത്തിക്കുകയും എയുടെ ഭാവിക്കുതകുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഭൂരിപക്ഷം എന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷത്തെ അവഗണിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവസാനമായിരുന്നില്ല അതാണ് നാം ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. ആവേശഭരിതനായി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ട്രെയിൻ കയറി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പോയി. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഞാൻ കണക്കുകൂട്ടി. അക്രോൺകാരെ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂയോർക്കിലെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് എനിക്ക് വലിയ ആവേശം പകർന്നു. അവരിൽ മിക്കവാരും എൻ്റെ പൊങ്ങച്ചത്തിൽ വീണുപോയി. ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു കാര്യത്തിനായി ഫണ്ട് ഉയർത്തുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അവർ കരുതിയത്. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെയും ആത്മീയ രംഗത്തെയും എക്കാലത്തെയും മികച്ചൊരു സംരംഭമായിരിക്കും ഇതെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ധനികർ നമ്മെ സഹായിക്കും. അവർക്ക് മറ്റെന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ന്യൂയോർക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ട് വൻ വിൽപ്പനക്കാരെയും കണ്ടെത്തി. ഞങ്ങൾ എയുടെ പണത്തിനുള്ള ആദ്യത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനത്തെയും കുരിശുയുദ്ധം മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. Armed with a list of wealthy prospects, we have commenced to solicit funds. To our astonishments, we got upset. Armed with a list of wealthy prospects, we commenced to solicit funds. To our astonishments, we got absolutely nowhere. Some of the wealthy exhibited mild concern and sympathy, but they were not really interested. Almost anonymously, they seemed to think that tuberculosis, cancer, and the Red Cross were better charity investments. Why should they try to revive a lot of down and out of alcoholics who had brought their troubles upon themselves in great dejection? We finally saw that drunks was objects of large charity might never be a popular cause. ധനികരുടെ ഒരു പട്ടിക ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി. ഞങ്ങൾ ഫണ്ട് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ വിസ്മയഭരിതരായി. ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങും എത്താനായില്ല. ധനികരിൽ പലരും തണുപ്പം പ്രതികരണങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് താല്പര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപോലെയാണ് ചിന്തിച്ചത്. ക്ഷയരോഗവും ക്യാൻസറും റെഡ് ക്രോസുമെല്ലാം ഒക്കെ ഇതിലും എത്രയോ നല്ല ധാർമ്മിക നിക്ഷേപങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചുകൂടെ എന്നാണ്. സ്വയം വരുത്തിവെച്ച ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് നിരാലംബരായ മദ്യാസക്തരെ ഞങ്ങൾ എന്തിനു വീണ്ടെടുക്കണം? വലിയ തിരസ്കരണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു. മദ്യാസക്തർക്ക് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരമൊരു ധാർമ്മിക പിന്തുണ ഒരിക്കലും ലഭിക്കാനിടയില്ല. I was quite angry and depressed, and in this mood I visited the office of my brother-in-law, Dr. Leonard V. Strong Jr., to whom I delivered a diatribe on the strangeness and the short-sightedness of the rich. Ours was a movement that would doubtless sweep the world. What was the matter with the people anyway? Leonard had heard all this before, and somewhat weirdly he said, "Years ago, I knew a man called Willard Richardson. As I remember, he had something to do with the John D. Rockefeller charities. I think he used to be very close to the Rockefeller family. If he is still alive, I believe he would remember me. Maybe he is still at the Rockefeller offices. I will call up and find out." നിരാശനും കോപാകുലനുമായ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരനും ഡോക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ലെയ്നോഡ് ബി സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോട് പണക്കാരുടെ സങ്കുചിത മനസ്സിനെയും അവരുടെ പാപ്പരത്വത്തെയും പറ്റി ഞാൻ അധിക്ഷേപ വർഷങ്ങൾ നടത്തി. ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനം നിസ്സംശയം ലോകത്തെ തൂത്തുവാരും. ആളുകൾ എങ്ങനെയും ആകട്ടെ. ലേനാർഡ് ഇതിനു മുമ്പും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തളർന്ന സ്വരത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, "വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് വില്ലാർഡ് റിച്ചാർഡ്സൺ എന്നൊരാളെ അറിയാം. അദ്ദേഹം ജോൺ ഡി റോക്ക്ഫെല്ലർ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം റോക്ക്ഫെല്ലർ കുടുംബവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാകും. അദ്ദേഹം റോക്ക്ഫെല്ലറുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു നോക്കാം." Leonard called, and at once the voice of one of our greatest friends to be, Mr. Willard Richardson, came over the wire. He said, "Why, hello, Leonard. Where have you been all of these years? I had loved to see you." My brother-in-law replied, "I have with me a relative who has had some success in straightening out alcoholics. Could we come and talk to you about it?" Mr. Richardson said, "Of course, you can. How about tomorrow?" The next morning, Leonard and I alighted on the 56th floor of the RCA building where Mr. John D. Rockefeller Jr. had his offices. Soon we were shaking hands with Mr. Richardson, an elderly gentleman who had twinkling eyes, set in one of the finest faces I have ever seen. He was warmly cordial. He showed the deepest interest as I unfolded the story of our struggling fellowship.
After he had heard me out, that wonderful gentleman said, "I think we should have another meeting soon. Maybe you and I ought to have lunch together. What about next week?" In the elevator lobby, my brother-in-law ran into commuter friend who said, "So you have been in to see Mr. Richardson. If you happen to want anything from Mr. Rockefeller personally, he is certainly your man. He has been in charge of Mr. Rockefeller's private charities for years." This was terrific. Here was the inside track. Here was a pattern at last. Our money troubles were over. As promoters, we were doing all right after all. ലേനാർഡ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഒരാൾ ആകാനിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ വില്ലാർഡ് റിച്ചാർഡ്സന്റെ ശബ്ദം മറുതലയ്ക്കൽ കേട്ടു. "എന്തുണ്ട്?" "ഹലോ ലേനാർഡ്, നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്രയും വർഷം നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു?" എൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരന്മാർ മറുപടി പറഞ്ഞു. "എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം മദ്യാസക്തരെ നേരെയാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട്." റിച്ചാർഡ്സൺ പറഞ്ഞു. "തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് വരാം. നാളെ തന്നെ ആയാലോ?" അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ ഞാനും ലേനാർഡും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ 56-ാം നിലയിൽ റോക്ക്ഫെല്ലർ ജൂനിയറിൻ്റെ ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുറിയിൽ ചെന്നെത്തി. പ്രായം ചെന്ന, മാന്യനായ, തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളുള്ള ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മുഖശ്രീയുള്ള മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ്സൺ ഞങ്ങൾക്ക് ഹസ്തദാനം നൽകി. അദ്ദേഹം ഊഷ്മളമായി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ താല്പര്യം തോന്നി. എന്നെ ശ്രവിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച കൂടിയാകാം. എന്നോടൊത്ത് ലഞ്ച് കഴിക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച ആയിക്കൂടെ?" എലിവേറ്ററിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരൻ ഒരു സഹയാത്രികനെ കണ്ടു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "മിസ്റ്റർ റോക്ക്ഫെല്ലറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ആളെ തന്നെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് വർഷങ്ങളായി റോക്ക്ഫെല്ലറുടെ സ്വകാര്യ ചാരിറ്റി ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു. അവസാനം ഒരു രക്ഷാധികാരിയെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വണ്ടി പാളത്തിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തീർന്നിരിക്കുന്നു. പ്രൊമോട്ടർമാർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു." At lunch with Mr. Richardson the following week, my expectations were confirmed. He was keenly interested in the story of our society and its needs. He proposed still another meetings to be held in Mr. Rockefeller's private boardroom. He would bring with him Mr. Albert Scott, chairman of the trustees, Riverside Church, Mr. Frank Amos, an advertising man and close friends, and Mr. A. Leroy Chipman, an associate who looked after some of Mr. Rockefeller's personal affairs. And of course, there would be Dr. Strong, who had brought us together. I was to bring Dr. Silkworth and some of the New York alcoholics, along with Dr. Bob and certain members from Akron. I rushed home to Brooklyn and excited called Dr. Bob. We were riding high on Pink Cloud number 17. The historic evening in December 1937 finally arrived. We had supper and presently found ourselves in Mr. Rockefeller Jr.'s private boardroom. My chair at the great table felt warm, and it was explained that Mr. Rockefeller himself had just vacated it. This made the chair feel even warmer. We were certainly getting close now. അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ്സണുമൊത്തുള്ള സൽക്കാരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ കഥയിലും ആവശ്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം അതീവ തൽപരനായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ റോക്ക്ഫെല്ലറുടെ സ്വകാര്യ ബോർഡ് റൂമിൽ മറ്റൊരു കൂടിക്കാഴ്ച അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മിസ്റ്റർ ആൽബർട്ട് സ്കോട്ട് ഉണ്ടാകും. അദ്ദേഹം റിവേഴ്സൈഡ് ചർച്ച് ട്രസ്റ്റിയാണ്. പരസ്യക്കാരനായ സുഹൃത്ത് ഫ്രാങ്ക് ആമോസും ഉണ്ടാകും. പരസ്യക്കാരന് പത്രപ്രവർത്തകനുമായ ഫ്രാങ്ക് ആമോസ് ഉണ്ടാകും. റോക്ക്ഫെല്ലറുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ലീറോയ് ചിപ്മാനും ഉണ്ടാകും. ഡോക്ടർ സിൽക്വർത്തിനെയും ന്യൂയോർക്കിലെ ചില അംഗങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൂടാതെ ഡോക്ടർ ബോബിനെയും ചില അംഗങ്ങളെയും നമുക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കണം. ഞാൻ ബുക്ലിനിലെ വീട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചു. ആവേശഭരിതനായി ബോബിനെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആവേശം കൊണ്ട് ഉയർന്നു പറക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. 1937 ഡിസംബറിലെ ചരിത്രപരമായ സായാഹ്നം എത്തിച്ചേർന്നു. ഞങ്ങൾ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് മിസ്റ്റർ റോക്ക്ഫെല്ലർ ജൂനിയറിന്റെ സ്വകാര്യ ബോർഡിംഗ് റൂമിൽ സന്നിഹിതരായി. വലിയ മേശയ്ക്കരികിലുള്ള കസേരയിൽ ഞാനിരുന്നു. കസേരയ്ക്ക് ചൂടുള്ളതുപോലെ തോന്നി, കാരണം റോക്ക്ഫെല്ലർ എഴുന്നേറ്റ് പോയതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കാരണത്താൽ കസേരയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. There was a rather awkward pause while our friends waited for us to say something. I guess we were a bit awestruck. Then someone suggested that each alcoholic present tell his own story, just as he would at a meeting. As we told our several tales of alcoholism, mystery, and release,
we could see that a very deep impression was being made. When we were through, Mr. Scott, who chaired the meetings at the head of the table, exclaimed, "Why this is first century Christianity?" And then, still more to the point, that he added, "What can we do to help?" Our big moment had come. I mentioned our need for money, for paid workers, chain of hospitals, and literature. Though we could, of course, start modestly, these chains things eventually might require large sums. The need, I ventured, was very urgent. Though the risk of such undertaking might be considerable, the risk of doing nothing whatever would certainly be greater. Dr. Silkworth and the rest of our contingent at the table expressed the same opinion. ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് അരോചകമായി തോന്നി. ഞങ്ങൾ എന്തോ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ കഥ മീറ്റിംഗിൽ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പറയാൻ. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മദ്യപാന ദുരിതങ്ങളും വിടുതലും ധാരാളമായി പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ല മതിപ്പുണ്ടായിരിക്കുന്നതായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായി. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തിരുന്ന മിസ്റ്റർ സ്കോട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇത് ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ എന്ത് സഹായമാണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ഞങ്ങളുടെ ആ സുവർണാവസരം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. പണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും കൂലിപ്രവർത്തകരെപ്പറ്റിയും ആശുപത്രി ശൃംഖലകളെപ്പറ്റിയും സാഹിത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ടാണ് ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണം വേണം. ഞങ്ങളുടെ സാഹസിക ഉദ്യമത്തിന് സഹായം അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ഉദ്യമങ്ങളുടെ സാഹസികത പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതിലും അപകടകരമാണ്. ഡോക്ടർ സിൽക്വർത്ത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരും ഇതേ അഭിപ്രായമുള്ളവരായിരുന്നു. Then Mr. Scott posed a question that is still heard in AA to this day. Won't money spoil these things? He asked. The discussions became general, and we were bombarded with the questions. Won't money create a professional class? Wouldn't professional members spoil the man-to-man approach that is now successful? Wouldn't the management of a hospital chain with all the property and money required be a fatal diversion? This barrage of questions was disconcerting, though they were calm about it. This man sounded for all the world like the vociferous minority out there in Akron. We all realized that coming from such unbiased friends, these were good questions indeed. We answered that we had already pondered these perils ourselves, but had finally concluded that to do nothing at all would be even more perilous. Being deeply convinced that this was true, we earnestly continued to press our case with the same arguments that had been used in Akron. At last, impressed with this logic, our new friends began to yield. They admitted that we did need money, at least some money. At this point, Mr. Ramos, who was to become a great friend and a long-time trustee for AA, promised to make an investigation of our society, which might be the basis for asking Mr. Rockefeller for some funds. Mr. Ramos had never laid eyes on us before, and we were deeply moved by this evidence of this interest and generosity, which suggested that Mr. Ramos first look at the Akron group. Akron was our first group and our largest. It worked in a more typical community than New York. If an AA hospital were to be put into operation, the Akron location would be better, and Dr. Bob would be available to superintend it. For fear of embarrassing Dr. Bob, there was another reason we did not mention. Though more than 2 years sober, he had been unable to revive his surgical practice. People were glad for his sobriety, but they still feared the knife in his hand. Each was asking, what if he gets drunk the morning he cuts me up? We knew Dr. Bob was facing a mortgage for foreclosure on his home, and if any money was forthcoming, he needed it for than any of the rest of us. പിന്നീട് മിസ്റ്റർ സ്കോട്ട് ഒരു ചോദ്യമുയർത്തി. അതിപ്പോഴും എയിൽ കേൾക്കുന്നതാണ്. പണം ഇതിനെ നശിപ്പിക്കില്ലേ? ചർച്ച പൊതുവായി ചോദ്യശരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു. പണം ഉദ്യോഗസ്ഥ വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കില്ലേ? ഉദ്യോഗസ്ഥ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന പരസ്പരമുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്പർക്ക രീതിയെ, മൗത്ത് ടു മൗത്ത് എന്നുള്ള രീതിയെ തകർക്കില്ലേ? ആശുപത്രി ശൃംഖലകളും വസ്തുവകകളും നിർണായകമായ വ്യതിയാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കില്ലേ? ഈ ചോദ്യ കൂമ്പാരങ്ങൾ സംഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു.
ഈ ആളുകളൊക്കെ ശാന്തരായിരുന്നെങ്കിലും അക്രോണിലെ ബഹളക്കാരായ പക്ഷത്തെ പോലെ ഇവരും അവരെ പോലെയാണെന്ന് തോന്നിച്ചു. മുൻവിധികളില്ലാതെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നുയരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. ഇത്തരം അനർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ നന്നായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അതിലും അപകടകരമാണെന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അക്രോണിലേതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ന്യായവാദങ്ങളിൽ ആകർഷകരായി ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ വഴങ്ങുവാൻ തയ്യാറായി. ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവർ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ അവസരത്തിൽ മിസ്റ്റർ ആമോസ് എയുടെ ഒരു വലിയ സുഹൃത്തും ദീർഘകാലത്തേക്ക് ട്രസ്റ്റിയും ആകാനിരിക്കുന്നയാൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പഠനം നടത്താമെന്നും റോക്ക്ഫെല്ലറോട് ഫണ്ട് ചോദിക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന് കത്തെഴുതാമെന്നും സമ്മതിച്ചു. ആമോസ് മുമ്പൊരിക്കലും നമ്മെ വീക്ഷിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല. അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിലും മഹാമനസ്കതയിലും ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശം തോന്നി. മിസ്റ്റർ ആമോസ് ആദ്യമായി അക്രോൺ ഗ്രൂപ്പ് നിരീക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു. അക്രോൺ ആദ്യത്തേതും വലുതുമായ ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ആ കാലത്ത്. ഒരു ആശുപത്രി ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് അക്രോണിലായിരിക്കണം, ന്യൂയോർക്കിലാകരുത്. ഡോക്ടർ ബോബിന് അപ്പോൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ കഴിയും. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ കൃത്യമായ ഒരു സമൂഹമാണ് ആക്രോണിലേത്. ഞങ്ങൾ പറയാത്ത മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 വർഷമായിട്ട് സുബോധവാനാണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ബോബിന് തൻ്റെ സർജിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ടില്ല. ബോബ് സുബോധവാനായിരിക്കുന്നതിൽ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കത്തി ആളുകൾ അപ്പോഴും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നെ കത്തിവെക്കുന്ന അന്ന് രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കുടിച്ചു പോയാലോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം ചോദിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഡോക്ടർ ബോബ് ഈ സമയം ജപ്തി ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോർഗേജ് അടയ്ക്കണം എന്നും മറ്റുള്ളവരെക്കാളും അധികം അദ്ദേഹത്തിന് പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാമായിരുന്നു. മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ്സൺ quickly took the glowing report to his friends, Mr. Rockefeller, who we thought would surely be interested. Here was medicine, here was religion, and here was a great good work, all in one package. Dick Richardson read Frank's report and then added his own account of what he had seen and heard from us. Mr. Rockefeller listened intently. He was tremendously impressed and said so. He has to say continued to say so ever since, and had repeatedly stated that his connection with Alcoholics Anonymous is numbered among the finest and most moving experience of his life. Nevertheless, Mr. Rockefeller flatly turned down this plea for a large sum, despite the fact that our project appealed to his every charitable inclination. After a rereading of Frank's report, he said to his old friend Dick, I am afraid that money will spoil these things. When he gave his reason, they were identical with those advanced by the Crohn's Group minority. John D. Rockefeller Jr. was guided then and there to save the AA fellowship from itself and from an unnecessary hazards of money, property, and professionalism. It was one of the turning points in AA history. His great wealth could have ruined us. At the juncture, Dick Richardson described the desperate financial plight of Dr. Boba and myself. On hearing of this, Mr. Rockefeller said, I will place $5,000 for their use in the treasury of the Riverside Church. You may draw on this as you like. This will give this man some temporary assistance, but this fellowship should soon become self-supporting. If you and the others do not happen to agree, if you really think that the movement needs money, of course you can help them to raise it, but please don't ever ask me for any more. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക് തോമസ് അക്രമണിലെത്തി. അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ തലനാരിഴ കയറി പരിശോധിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക പൗരന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഡോക്ടർ ബോബിന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ട് വിവരം ശേഖരിച്ചു. അദ്ദേഹം അനേകം മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഓരോ അംഗങ്ങളോടും സംസാരിച്ചു. ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. ഡോക്ടർ ബോബിന് അവിടം ആശുപത്രിയായി മാറ്റിയെടുക്കാമല്ലോ. ടാങ്ക് ആവേശഭരിതനായി ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. ഉത്സാഹഭരിതരായ റിപ്പോർട്ടറിനൊപ്പം പ്രാരംഭ നടപടികൾക്കായി $50,000 റോക്ക്ഫെല്ലറോട് ശുപാർശ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ തുക ഞങ്ങൾക്ക് 2-3 പേർക്ക് സഹായധനമാകും. ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങുന്നതിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ ബോബിന്റെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് അതൊരു പരിഹാരവുമാകും. മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ്സൺ ജ്വലിക്കുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടുമായി മിസ്റ്റർ റോക്ക്ഫെല്ലറെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ വൈദ്യശാസ്ത്രം, മതം, വളരെ നല്ല പ്രവർത്തനവും എല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിക്ക് റിച്ചാർഡ്സൺ ഫ്രാങ്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട്
അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളും റോക്ക്ഫെല്ലർ ശ്രദ്ധാപൂർവം ശ്രവിച്ചു. അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം ആകർഷനായി. അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം അത് തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ആൽക്കോളിസ് അനോണിമസുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവമായിരുന്നെന്ന് പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി. റോക്ക്ഫെല്ലറുടെ ചാരിറ്റി മനോഭാവത്തെ ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ എത്ര സ്വാധീനിച്ചു എന്നിരുന്നാലും വലിയ തുകയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ വാദം അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു. ഫ്രാങ്കിന്റെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഡിക്ക്, പണം ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം അത് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അക്രോണിലെ ന്യൂനപക്ഷം പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു ശരി. അന്ന് ജോൺ ഡി റോക്ക്ഫെല്ലർ ജൂനിയർ പണത്തിന്റെയും വസ്തുവകകളുടെയും സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടായ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട വഴികൾ കാട്ടിത്തന്നു. എയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായതാ ഇതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൻ സമ്പത്ത് നമ്മെ നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലെങ്കിലും ഡോക്ടർ ബോബിന്റെയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ഡിക്ക് റിച്ചാർഡ്സൺ വീണ്ടും സൂചിപ്പിച്ചു. അത് കേട്ട് മിസ്റ്റർ റോക്ക്ഫെല്ലർ പറഞ്ഞു, റിവർ സൈഡ് ചർച്ച് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ഞാൻ $5000 നിക്ഷേപിക്കാം. നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടാനുസരണം വിനിയോഗിക്കാം. ഇത് ഇവർക്കൊരു താൽക്കാലിക സഹായമാകും. പക്ഷേ ഈ കൂട്ടായ്മ താമസിയാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കും. മറ്റുള്ളവരും നിങ്ങളും ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പണം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ സഹായിക്കാം. പക്ഷേ എന്നോട് കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കരുത്. This was very great news for Alcoholics Anonymous, but at the time it seemed like a bad news. It was in fact a shattering blow to our hopes. Nevertheless, Dr. Bob and I were grateful to get off the hook, even for a little while. The small mortgage on Dr. Bob's place was paid off, and each of us began to receive $30 a week for as long as the money might last. Otherwise, we stood just there where we had been all along. The prospects of missionaries and hospitals and the book had gone dim. Uncle Dick Richardson was definitely disappointed, and so were friends Amos, Chipman, and Strong. Seeing that they were not in complete agreement with Mr. Rockefeller, we renewed our pleas for aid. Maybe they would know other men of wealth who might be solicited with more success. To our delight, all of our thought it is possible, and we held frequent meetings to talk about it. By the spring of 1938, a definite program of action took shape. It was agreed that we needed a tax-free charitable trust for foundation. Wealthy contributors would then deduct gifts from their tax returns. Such a foundation would be a responsible repository for those funds and would guarantee the wise use of all contributions. Mr. Richardson, Amos, and Chipman agreed to serve as trustees too, and so did my brother-in-law, Dr. Strong. These were the first step in forming the Alcoholic Foundation, recently renamed the General Service Board of Alcoholics Anonymous. Frank Amos next secured the valuable help of a young friend, John Wood, when a rising junior in one of New York's famous law office. This gave us the best possible legal talent. John Wood sat in at our meetings and we commenced our work. The first move was to choose a name for the new outfit. After long discussions, we decided to call in the Alcoholic Foundation. This seemed like a resounding tide, one that could create an impression of large importance. Still stirred by big ideas, we thought our trustship ought to be chartered to do just about anything within the field of alcohol or alcoholism except a lobby of prohibitions. We intended to do an arrangement by which we would research, educate, and hard do not do lot of other things. Attention to our membership would be only one of many functions. Thus, the Alcoholic Foundation got it into its name and its charter. ഇത് ആൽക്കോളിക്സ് അനോണമസിന് ഒരു വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് അതൊരു മോശം വാർത്തയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും താൽക്കാലികമായ ഒരു വിടുതൽ ലഭിച്ചതിൽ ഞാനും ഡോക്ടർ ബോബും നന്ദിയുള്ളവരായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ബോബിന്റെ കടം കുറച്ച് വീട്ടി. എനിക്കും ഡോക്ടർ ബോബിന് ആഴ്ചയിൽ $30 വീതം പണം തീരുന്നത് വരെ ലഭിക്കും. അഥവാ ഞങ്ങൾ നിന്നിടത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്നു. മിഷണറിമാരുടെയും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെയും പുസ്തകത്തിന്റെയും പ്രത്യാശയ്ക്ക് മങ്ങലേറ്റു. അങ്കിൾ ഡിക്ക് റിച്ചാർഡ്സണും ആമോസും ചിപ്മാനും സ്ട്രോങ്ങും നിരാശരായിരുന്നു. അവർ റോക്ക്ഫെല്ലറുടെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ഒരുപക്ഷെ
നമുക്ക് അഭ്യർത്ഥന നടത്താവുന്ന അവർക്കറിയാവുന്ന ധനികർ വേറെ ഉണ്ടാകും. അവർ 4 പേരും ഇത് സാധ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നി. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു. 1938 വസന്തകാലമായപ്പോൾ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രേഖ രൂപപ്പെട്ടു. ഒരു നികുതിരഹിത ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റോ ഫൗണ്ടേഷനോ വേണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും യോജിച്ചു. സമ്പന്നരായ ദാതാക്കൾക്ക് നികുതി ഇളവിനായി സംഭാവനകൾ നൽകാം. ഇത്തരമൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ സഹായ ധനശേഖരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളിൽ സഹായധനം ശരിയായ രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നെന്ന് ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. മിസ്റ്റർ റിച്ചാർഡ്സൺ, ആമോസും ചിപ്മാനും അവരോടൊപ്പം എൻ്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് സ്ട്രോങ്ങും ട്രസ്റ്റിമാരായി പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ഇതായിരുന്നു ആൽക്കോളിക് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആദ്യപടി. പിന്നീട് ജനറൽ സർവീസ് ബോർഡ് ഓഫ് ആൽക്കോളിസംസ് എന്നറിയപ്പെട്ടു. ന്യൂയോർക്കിലെ നിയമവകുപ്പിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജോൺ വുഡിന്റെ സഹായം ആമോസ് നേടിയെടുത്തു. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായ സഹായങ്ങൾ നേടിത്തന്നു. ജോൺ വുഡ് ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ നീക്കം ഈ സംഘടനയ്ക്കൊരു പേരുണ്ടാകുക എന്നതായിരുന്നു. സുദീർഘമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആൽക്കോളിക് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് തന്നെ പേരിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. വലിയ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തുന്ന ഒരു പേരായി ഇത് തോന്നിച്ചു. വമ്പൻ ആശയങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട് മദ്യനിരോധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ച് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കണം ട്രസ്റ്റിഷിപ്പ്. ഞങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ അംഗത്വം പല പരിപാടികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആൽക്കോളിക് ഫൗണ്ടേഷന് പേരും ഒരു പ്രമാണവും ലഭിച്ചു. Then we ran up against a legal riddle. It was thought that the board of trustees should consist of alcoholics and non-alcoholics. The latter were always to be in the majority of a margin of one. This would assure our membership and other contributors that a non-alcoholics would be holding the purse strings. Mr. Wood then blandly asked us to define an alcoholic and then a non-alcoholic. We came up with the definition that the alcoholic was a sick person who couldn't drink at all. The non-alcoholic, we surmised, was a perfectly well man who could drink if he wanted to. This made no legal sense at all, and Mr. Wood, still puzzled, finally gave up the attempt to describe an alcoholic in legal terms, but he soon found a way out of the impasse by suggesting that we write up a simple trust agreement and sign it. This would avoid the whole business of a formalized charter. Soon afterward, this document was completed and the Alcoholic Foundation was in business. Our first board consisted of 5 trustees: Dick Richardson, Frank Amos, and Dr. Strong were the non-alcoholic members, and we chose Dr. Boba and one of the New York AS as the alcoholic contingent. The New York members soon got drunk, but this possibility had been foreseen. Drunkenness on the part of an alcoholic trustee meant immediate resignation. Another alcoholic was named in the drunken brother's place, and we proceeded to business. It was May 1938. Our friends came up with the promised list of wealthy men who might be solicited, and from early summer to early fall, we pondered that list of proposed prospectus. With a tax-free foundation and the kind of friends we now had, we thought our money problems would be a pushover. But the attraction of tax exemptions and a responsible trustee seemed to make no difference. For a while, Carlton Sherwood, a friend of Dick Richardson, lent us a hand. Mr. Sherwood was a very successful money raiser for charities, but he found he could do little for us because we were too uncertain and glum ourselves. So the whole business logged down and the treasury of our foundation remained empty. It looked like the end of the line. ഇവിടെ ഒരു നിയമപ്രശ്നം ഉദിച്ചു. ബോർഡ് ട്രസ്റ്റിമാരുടെ അനുവാദത്തിൽ മദ്യാസക്തരും മദ്യാസക്തരല്ലാത്തവരുടെയും എണ്ണത്തിൽ മദ്യാസക്തരല്ലാത്തവർ ഒരാളെങ്കിലും അധികം വേണം. ഇത് നമ്മുടെ അംഗങ്ങൾക്കിടയിലും മദ്യാസക്തരല്ലാത്ത ദാതാക്കൾക്കിടയിലും നിയന്ത്രണം വരുത്തും. മദ്യാസക്തരല്ലാത്തവരുടെ കയ്യിലാണ് എന്ന തോന്നൽ ഉളവാക്കും. മിസ്റ്റർ വുഡ് സൗമ്യമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. മദ്യാസക്തരെയും അല്ലാത്തവരെയും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും? മദ്യാസക്തർ കുടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രോഗിയാണെന്ന് വിശദീകരണമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. മദ്യാസക്തനല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കാം അഥവാ കുടിക്കാതിരിക്കാം. അയാൾ പൂർണ്ണനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇത് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് മിസ്റ്റർ വുഡ് ഈ കാര്യം നിയമപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. ഈ സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു പരിഹാരം എന്നോണം ഞങ്ങൾ ചില രേഖകൾ തയ്യാറാക്കി ഒപ്പുവെച്ചു.
ഔപചാരികമായ ഒരു പ്രമാണം എന്ന ആശയം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഈ രേഖകൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആൽക്കോളി ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ബോർഡിൽ 5 ട്രസ്റ്റിമാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഡിക്ക് റിച്ചാർഡ്സൺ, ഫ്രാങ്ക് ആമോസ്, ഡോക്ടർ സ്ട്രോങ് എന്നിവർ മദ്യാസക്തരല്ലാത്തവരും ഡോക്ടർ ബോബും ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംഗവും മദ്യാസക്തരുമായിരുന്നു. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംഗം കുടിച്ചു. അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടായിരുന്നു. താനും ഒരു ട്രസ്റ്റി കുടിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ രാജിയാണ് വേണ്ടത്. കുടിച്ച ആളുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ ചേർത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. ഇത് 1938 മെയ് മാസത്തിലായിരുന്നു. സഹായിക്കാൻ കൂടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹായിക്കാൻ ഇടയുള്ള സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയുമായിട്ട് വന്നു. ആ വേനൽക്കാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളത് നോക്കിയിരുന്നു. നികുതി രഹിത ഫൗണ്ടേഷന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കിയാൽ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തീരാവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി. നികുതി ആനുകൂല്യത്തിന്റെ ആകർഷണീയതയുടെയും ട്രസ്റ്റിമാരും ഗുണമൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഡിക് റിച്ചാർഡ്സിന്റെ സുഹൃത്ത് കാൾട്ടൺ ഹെർവുഡ് ഞങ്ങളെ ഒരു കൈ സഹായിച്ചു. അദ്ദേഹം ഇത്തരം ചാരിറ്റി ഫണ്ടുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായൊന്നും ചെയ്യാനായില്ല. ഞങ്ങൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലും വിഷണരുമായി. ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെല്ലാം അവതാളത്തിലായി. ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഖജനാവ് കാലിയായി. എല്ലാം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. Sometime in March or April of 1938, I began to work on what was to become the book Alcoholics Anonymous. By the time our big money push was underway, I had completed my own story and had roughed out what is now the second chapter for the AA book. Mimeographed copies of these 2 chapters were part of the paraphernalia for the money raising operations, which had now fizzled out. Anxious to encourage us, our friends insisted on monthly trustee meeting. For a while, nothing happened at them except a commiseration for the fact of the foundation's empty treasury. But at one of these meetings in the early fall of 1938, Frank Amos popped up with an idea which opened the door upon our rural future. Frank said, "One of my friend, Adrian Exman, is a religious editor of Harper. Perhaps he would be interested in your new book. Why don't you go down there and show him the few chapters you have done? I will fix it for you." So down I went on meet Gene Exman, another wonderful friend to be of our society. I related the tale of our struggle and handed over to him my first attempt at authorship. While I waited, Jen thoughtfully scanned the 2 chapters. Then he asked, "Could you do a whole book in this style? And how many months would it take to you?" I was shaking, but I had an answer ready. "I believe I can do it. It will probably take 9 or 10 months." Thereupon, he made a proposal that was surprising. If it would help things along, he said, "I think Harper might be willing to advance $1,500 in royalties. This amount would be deducted from your account when the book is finished in 1939." 1938 മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ഞാൻ ആൽക്കോൾസ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പണി തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ പണത്തിന്റെ കാര്യം എങ്ങും എത്താത്ത അവസ്ഥയിലായി. ഞാൻ എൻ്റെ കഥ എഴുതി പൂർത്തിയായി. പിന്നീട് പുസ്തകത്തിന്റെ 2ാമത്തെ അധ്യായമാകാനിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവതാളത്തിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനുള്ള ഉപകരണമായിരുന്നു ഈ 2 അധ്യായങ്ങൾ. ഞങ്ങളെ ഉത്സാഹഭരിതരാക്കുവാനായി ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ മാസം തോറും ട്രസ്റ്റി മീറ്റിങ്ങുകളിൽ നടത്തി. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഖജനാവിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അനുതാപപൂർവ്വം ചർച്ച ചെയ്തു. 1938 അവസാനം ഫ്രാങ്ക് ആമോസ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഭാവിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഒരാശയമായി ഫ്രാങ്ക് പറഞ്ഞു. യൂജിൻ എക്സ്മാൻ മതപരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തന്റെ സുഹൃത്താണ്. എന്തുകൊണ്ട് എഴുതി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ 2 അധ്യായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുകൂടാം? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വലിയൊരു സുഹൃത്താകാനിരിക്കുന്ന യൂജിൻ എക്സ്മാനെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു. ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളും കഥയും ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണിച്ചു. ഞാൻ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ യൂജിൻ ആ 2 അധ്യായങ്ങൾ സസൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, "ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര സമയമെടുക്കും?" എൻ്റെ ഉത്തരം റെഡിയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, 9 or 10 മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിശയകരമായ ഒരു നിർദ്ദേശം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, "അത് ഗുണകരമാകുമെങ്കിൽ ഹാർപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് $1,500 റോയൽറ്റി ഇനത്തിൽ അഡ്വാൻസായി തരും. 1939 പുസ്തകം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണക്കിൽ നിന്ന് ഈ തുക തിരിച്ചു പിടിക്കും." Again in the clouds, I left Harper to break the great
news to the gang. I first headed for a visit with Frank Amos, but on the way there, my elation was disturbed by disquieting thoughts. Suppose our embryo book were someday to become the chief text for our fellowship. Our principal written asset would then be owned by an outside publisher, a fine and a conservative one, surely, but nevertheless an outsider. So I wondered if our fellowship should own its own book. Then I thought about the $1,500 of advance royalties when the book was done. I would still over harper that sum, and a good many volumes would have to be sold just to get even. And suppose that when the book appeared, there were to be heavy publicity and thousands of cries for help from alcoholics, and their families began to pour in. We would not have any money to cope with this quite a possible situation. വീണ്ടും ഞാൻ സങ്കല്പങ്ങളിലായി. ഞാൻ ഈ വലിയ വാർത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പറയാനായി ഹാർപ്പറുടെ അടുത്ത് നിന്നും പോന്നു. ഞാൻ ആമോസിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യം പോയത്. പക്ഷെ വഴിക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ ആഹ്ലാദത്തിന് വിരാമമിട്ടു ഞാൻ ചില അസ്വസ്ഥമായ ചിന്തകൾ എന്നെ പിടികൂടി. ഭ്രൂണത്തിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമാകുന്നു എന്ന് കരുതുക. നമ്മുടെ പ്രസാധകർ നല്ലവനും യാഥാസ്ഥികനുമാണ്, എങ്കിലും പുറമേക്കാരനല്ലേ. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ പുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ $1,500 അഡ്വാൻസ് റോയൽറ്റിയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചു. പുസ്തകം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഹാർപ്പർക്ക് $1,500 കടപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കണം, കടം വീട്ടണമെങ്കിൽ. പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വലിയ പ്രചാരം ലഭിക്കുകയും അനേകം സഹായാന്വേഷണങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്താൽ അത് നേരിടാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണവുമില്ല. ഞാൻ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു. വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ആമോസിന്റെ മുഖം തിളങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. എന്തു തന്നെയായാലും ഹാർപ്പറെ പോലുള്ള ഒരു പ്രസാധകൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതും യൂജിനെ പോലുള്ള ഒരാൾ കൂടെ പെടുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. ഈ അനുഭവങ്ങൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുകയും കഷ്ടതയുടെ കാലത്തും പുസ്തകമെന്ന ആശയം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു. And in the next foundation meeting, our friends smiled happily as they heard the details of the Harper project. It was the first ray of hope we had seen in months. The trustees were anonymous in their opinion that the Harper deal was the answer. I kept this misgiving to myself, and it was good to see Frank's face light up to hear the news. In any case, it was fine to know that fame like Harper wanted the book, and that an editor of Jen's caliber believes that it was going to be good. This experience was one of the confidence builder that kept the book project going through thick and thin. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു. വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ആമോസിന്റെ മുഖം തിളങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. എന്ത് തന്നെയായാലും ഹാർപ്പറെ പോലുള്ള ഒരാൾ പ്രസാധകൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതും യൂജിനെ പോലെ ഒരാൾ കൂടെ പെടുന്നതും നല്ലത് തന്നെ. ഈ അനുഭവങ്ങൾ വലിയ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുകയും കഷ്ടതയുടെ കാലത്തും പുസ്തകമെന്ന ആശയം നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചു. അടുത്ത ഫൗണ്ടേഷൻ മീറ്റിംഗിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഹാർപ്പറുടെ പദ്ധതി കേട്ട് സന്തോഷിച്ചു. മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾക്കത് പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങളായിരുന്നു. ഹാർപ്പറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമെന്ന് ട്രസ്റ്റിമാർ ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. I had shared my doubts with a few New York friends about the Harper proposal, but I had said nothing about them elsewhere. Now, very reluctantly, I told the trustees what they were, but our non-alcoholics on the board were not impressed with my reason. They pointed out the well-known fact that authors seldom publish their own books and get away with it. The meeting ended on a dismal note. We were a hung jury. No conclusion or verdict was reached. ന്യൂയോർക്കിലെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ഹാർപ്പർ എഡ്വാർഡിലെ എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. മറ്റാരോടും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് ഞാൻ ട്രസ്റ്റുമാരോട് മടിച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മധ്യാസക്തരല്ലാത്ത ബോർഡിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളോട് യോജിച്ചില്ല. പ്രസാധകർ തന്നെ പുസ്തകം അടിച്ച് അതുകൊണ്ട് പോകില്ല എന്നറിയപ്പെടുന്ന സത്യം അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരാൾ സ്വന്തം പുസ്തകം അടിച്ച് വിൽപ്പനയ്ക്കായി സാധിക്കില്ല. വിയോജനക്കുറിപ്പോടെ ആ യോഗം അവസാനിച്ചു. ഞങ്ങൾ മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചു. തീർപ്പോ തീരുമാനങ്ങളോ ഉണ്ടായില്ല. നമുക്ക് നിർത്താം. താങ്ക് യു.